حسین صاحب، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے خبردار کیا کہ پاکستان میں آبادی کا بم پھٹ چکا ہے، اسے کنٹرول کرنا ہوگا۔ آپ کا فیورٹ ٹاپک ہے آبادی، کیا تبصرہ کریں گے؟ ایک منٹ چھوڑو، آبادی کا بم پھٹ چکا ہے، اسے کنٹرول کرنا ہوگا۔ اور یار مطلب اپنے کام دا ماہر ہوئے گا یہ بندہ ڈیفینیٹلی۔ نام ہے اورنگزیب۔ اورنگزیب کا مطلب پتہ ہے؟ اورنگ کہتے ہیں تخت کو، تخت کی زینت، لیکن یہ بات کر کے ساری بات کا دھڑن تختہ کر دیا ہے۔ یہ اورنگزیب کا مطلب ہے زیب تو سب کو پتہ ہے، اورنگ یہ تخت کو کہتے ہیں، تخت کی زینت۔ ایڈی سونی گل دا ستیہ ناش کرتا وہ تو پٹڑا ہی کر کے رکھتا۔ اور ایک بات بائی دا وے تو میں بتاؤں، اورنگزیب عالمگیر کو اس کے والد شاہ جہان اورنگزیب نام رکھا، لیکن کہا پتہ کیا کرتے تھے کہ یہ سفید سانپ ہے، پیو خیرنی میں۔ دیکھو اب اورنگزیب صاحب کی خدمت میں میری گزارش یہ ہے کہ بغیر خزانہ کے وزیر خزانہ ہیں آپ، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پھٹ چکنے کے بعد کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ آپ نے کیا کہا؟ آبادی کا بم پھٹ چکا ہے۔ پھٹ چکنے کے بعد کیا کرنا ہے بھائی؟ یہ کوئی قمیض کرتا وغیرہ کوئی چیز ہے کہ پھٹ گئی ہے یا پھٹ گیا ہے تو سیلو رفو کر لو؟ پھٹ چکا ہے حضور۔ ہم جیسے چپڑکن آتی ہے 30 سال سے بھونکتے رہے، ہوش کرو ہوش کرو۔ میرا پہلا کالم جب میں نے خبریں سے مساوات کی ایڈیٹرشپ چھوڑ کے جب میں نے خبریں سے آغاز کیا تو میرا پہلا کالم تھا آبادی بربادی۔ ہر سال ایک کالم کم از کم میں لکھتا رہا۔ اچھا اب پھٹ چکنے کے بعد بھئی یہ کو ہیروشیما ناگاساکی وہ جب پھٹ جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں اب اس کو کنٹرول کریں۔ او پھٹن تو پہلے کرو، پھٹ چکنے کے بعد تو تباہی ہے۔ وہ یہاں تو دودھ پھٹ جائے بی بی تو کسی کام کا نہیں رہتا، کتے بلے کو ڈال دو تو پتہ مجھے نہیں پتا وہ کیا کریں گے۔ دودھ پھٹ جائے کیا کرتے اس کا؟ تو یہ بم پھٹا ہے اور یہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس قوم کو سمجھانے سے ککھ نہیں ہونا۔ ڈنڈا پیر ہے بگڑیاں تگڑیاں دا، یہ اینشنٹ وزڈم ہے برصغیر کے مسلمانوں کے حوالے سے، ہمارے بزرگوں کی۔ ڈنڈا پیر ہے بگڑیاں تگڑیاں، وہ ہونا نہیں ہے۔ باقی مطلب طیارہ جب ضیاء الحق کا بقول غلام اسحاق خان جب فضا میں پٹ گیا، وہ پٹھان تھے نا، وہ پٹ گیا نہیں، انہوں نے کہا تھا پٹ گیا، تو اس تو بعد کی کر لیا کسی نے؟ جی پٹ گیا بھائی کہ جبڑا برآمد ہویا۔ وہ اگر یہ بم جو کہ واقعی آئی ایگری ود ہم کہ یہ پٹ چکا ہے تو پٹ چکا ہے تو بس پٹ چکا ہے، کہانی ختم۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد بنگلہ دیش میں تبدیلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بنگلہ دیش سے پاکستان سے تعلقات اثر نو کرنے کے لیے نیا تجربہ کار ہائی کمشنر تعینات کر دیا ہے۔ آپ ان تبدیلیوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں، میں نے کیا وہاں مجھے کسی نے دکھایا ہے کہ وہاں بنگلہ دیشی بحران پہ جو تبصرہ میں نے کیا تھا اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں۔ تو ایک بچی نے بڑی نظم گائی ہے، پاکستانی سو رہے ہیں اسی لیے رو رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا، ہم جاگ رہے ہیں اردو میں، تو پتہ نہیں یہاں سے چور بھاگ رہے ہیں، وہ اس طرح کا۔ تو وہی تبصرہ ہے میرا۔ اچھی بات ہے، تبدیلی اچھی۔ دیکھو بات سنو، پتہ نہیں کب سے چمٹی ہوئی تھی یہ بی بی، تو اس سے کوئی بیچاری سے لینا دینا نہیں ہے، بلکہ ہلکا تھا، مجھے دکھ بھی ہوا یار یہ بس جن کو ٹھڈے نکال کے اپنے وطن سے ٹھڈے کھا کے نکلنا پڑے، اٹس ناٹ اے گڈ فیلنگ۔ تو کوئی ڈاکٹرز آئیں، کوئی انجینئرز آئیں، کوئی آئی ٹی کے بندے ہیں، گامے ماجے جائے اٹھ کے آ جاندے ہیں، یہ اچھا ہے، گئی ہے۔ اب کوئی نیا آئے گا، اس کے اینٹنس جو ہیں وہ کام کریں گے، جو بھی آئے گا۔ ابھی تو ایک بندوبست ہے، ہمارے پاس تو نوبل پرائز والا بھی کوئی نہیں، اب ان کے پاس وہ خوش نصیب لوگ تھے، ایک بہت خوبصورت آدمی ان کے پاس موجود تھا، انہوں نے لا کے بٹھا دیا ہے۔ ساڑھے کرکٹ کہیں کڑاکڑ کرکٹ کہیں بندے اسے نوبل پرائز والا بندہ ہے، کوئی بندہ ہوئے گا میں تو نہیں جانتا۔ تو یہ بنگلہ دیشی بحران پہ تبصرے، یہ کوئی تبصرہ نہیں، کوئی تبصرہ نہیں۔ اللہ کرے ان کو روانی نصیب ہو،
तुग़यानी नसीब हो, हमारी तरह ये नहीं जहड़, गंदा पानी, मच्छर बिन बना रहे हैं, जरासीमों के अंबार हैं, बदबू है, ये है। नून लीग, अंदाजा लगाओ, नून मुस्लिम लीग का तुम्हारा लेना देना क्या है? एक तो उसको पता नहीं क्या बना रही है इन्होंने, कनीज है, कदी ऐस घर भांडे मांज दी है मुस्लिम लीग, कदी उत्थे वो डस्टिंग कर रही होंगी है, कदी उत्थे पोतड़े धो रही होंगी है मुस्लिम लीग, उतो नून। भाई कमाल है, कमाल है। और फिर कहते हैं हम जिंदा कौम हैं। जिंदगी का सबूत दो, जान छुड़ाओ इन सबसे, फर्क करो इनको। 14 अगस्त आ रहा है ना, तो बाज़-औक़ात बड़े बड़े ब्रांड्स की री लॉन्चिंग होती है। मैं नाम नहीं लेता, बड़े मशहूर साबुन ये वो, आप वो चंद सालों के बाद उसका वो पैकिंग भी बदल देते हैं, उसका वो एड भी बदल देते हैं। ओए अभी शर्म कर लो, 14 अगस्त आ रही है ना, री लॉन्च करो पाकिस्तान को। है हिम्मत? नहीं, वो माड़ियां तो ही बस चलता, भुखियां नंगियां तो इनू ही फड़ ला, ओनू भी फड़ ला, इनू इंज कर दियो, ओनू इंज कर दियो। ठीक है ऐसा साहब, मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, डॉक्टर फसीहुद्दीन अशरफ ने अपनी किताब ज़ौक़े परवाज़ के इंतसाब में आपके नाम के साथ मुबल्लिग़ साइंस लिखा, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? यार मुझे उन्होंने खुद किताब भेजी, मैंने फिर उस पे उसके अंदर उनका ख़त भी था, मैंने फिर उनको कॉल करके शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर हैं उन्होंने मतलब मुझे किन लोगों के साथ ब्रैकेट किया, मुझे तो सच्ची बात है उस पर शर्म आई है। मेरे पर पड़ी है ये जो होद भाई और ये इस तरह के जो लोग हैं ना, डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी मरहूम था, ये वो सारे इस तरह के लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग। तो मुझे हैरत हुई, लेकिन वो हैरत मेरी उस वक्त खैर कम हो गई जब मैंने आगे ब्रैकेट्स में देखा फलां 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 और मुबल्लिग़ साइंस। अच्छा, मुबल्लिग़ शुबल्लिग़ तो क्या होना, पहले मुबल्लिग़ जेड़े उन्होंने केड़ी उत्थे तोप चला ली है, हमारा सारा इज्तमाई मजमूई किरदार सबके सामने है। मुबल्लिग़ शुबल्लिग़ कोई नहीं। मैंने चंद दिन पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि मैनू साइंस और टेक्नोलॉजी ने मैनू घर आकर कोई रिश्वत नहीं देंदी। मैं जानता हूं पूरे आलम इस्लाम का अंजाम इससे भी बदतर होगा। जहां आज हैं 50 साल बाद देख लेना, ये गैप फिल ही नहीं होना। मुझे तो अब लगता है फिल नहीं होना। सो पूरे आलम इस्लाम का, इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, हमारा मसला बहुत है, बहुत ही भयानक है। इन्हें जो यहूदिया ने जीना मुश्किल किया है, कश्मीर पे रोंदे फिरदे कर दे कुछ नहीं, तो तुम कर नहीं सकते, शॉर्टकट के मारे हुए लोग हो। तो साइंस और टेक्नोलॉजी इज दी ओनली रियलिटी टुडे, और ये वो चीज है मेरे नजदीक इस सदी में तो बिल्कुल चानन हो जाना चाहिए कि कुरान पाक की तालीमात, अल्लाह एक, हुजूर आखिरी पैगंबर, उसके बाद इकरा, पढ़ 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 क्या जो अहदे हाजिर की रिक्वायरमेंट है। हमने तो सदियों से दीनी इल्म, दुनियावी इल्म, मैं हैरान होकर कहता हूं कि बॉटनी पौधों का इल्म है, वो पौधे मेरे प्यो ने बनाए, जियोलॉजी पत्थरों का इल्म है, फलाना पता नहीं क्या क्या, मुझे तो इल्म के नाम भी नहीं आते। मैं माशाल्लाह मुसलमान दानिश्वर वो लिखा हुआ है उन्होंने, शर्म आती है ये सुन के, लगता है गाली दी है किसी ने। वो हमें तो उनके इल्म के नाम नहीं आते। ये दीनी इल्म, दुनियावी इल्म, सुभान अल्लाह भाई, ये दुनिया, ये कहकशाएं जिसने दीन भेजा उसी ने ये दुनिया और ये कहकशाएं और दुनियाएं बनाई। तो सबके बारे में इकरा के आगे लिखा हुआ है, पढ़, ब्रैकेट शुरू, दीनी इल्म, ब्रैकेट बंद, रब्बे दीनी इल्म, आगे लिखा हुआ है दीनी इल्म। इल्म है जो अपने खालिक को, मालिक को, राज़िक को पहचानते ही वो हैं जो सर झुका के, सर डाल के रातें जागते हैं और काम करते हैं।
वो रब्बुल आलमीन की पहेलियां पूछते हैं। भाई हम में से कोई है जो बताए कि हकीर तरीन जर्रा जो दिखाई नहीं देता उसे तोड़ो फिर क्या होता है? एटम बम कहते हैं। फुदकते बहुत ने, पल्ले कख भी नहीं। पिछले से पिछले प्रोग्राम में शायद आपने कहा था कि पता नहीं किसने कहा है कि आपके जितने तहकीकाती पेपर सारे जाली होते हैं, मसनूई होते हैं, प्लेजरिज्म ये वो वगैरह क्या है, तो पल्ले है कुछ नहीं। हमारे अंदर एहसास से जुर्म इतना है कि हम समझते हैं कि माफी, वो खुदा का खौफ करो, हिदायत पे अमल है। नमाज आपने पढ़नी है 5 टाइम मस्जिद जाके, पाबंदी औकात का आपके ज़हन में तस्वुर ही कोई नहीं। और पैकेज है बहुत खौफनाक, बहुत बड़ा, बहुत आलीशान पैकेज है। गिट्टे गुड्डे धोने हैं, नीयत नहीं धोनी, अखा नहीं धोनियां, कतारें सीधी रखनी है, मामला सीधे नहीं रखने। तो फिर नतीजा सामने है भाई, जो कर देने कट ने यहूदी, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ जी।